해발 4,350m, 중국과 인도 사이에 있는 티베트 고원의 끝자락. 모든 것이 높고 모든 것이 멀어지는 그 길끝, 조용한 시간 속에 숨쉬는 푸른 호수 하나가 있다. 이곳은 판공초, 길이 134km, 3분의 1은 인도에, 3분의 2는 중국 땅에 속한 국경 너머 이어지는 신비의 호수. 그리고 그 풍경 속에선 모든 것이 조금씩 천천히 흐른다. 이제 그곳으로 향합니다. 저희가 타고 갈 차는 하얀 차고요. 한 2주 전에 같이 여행 다녔던 드라이버하고 같이 출발하기로 했습니다. 이쪽이 아식입니다. Good morning. 오늘부터 3일 동안 가려고 하는 곳이 고도가 높기 때문에 산소통을 하나 사갈까 해요. 2,500 and 2,000. yeah. This one for 5 hours. You can just like feel of high altitude. This time maximum given by 10 minutes. 10 minutes. 오케이. 2,500. Yes. 괜찮을 것 같다. 근데 좀 예상치 못했던 지출인가? equipment test. 잘 되는지 한번 테스트를 해보고 있습니다. This is 0. 오. 저희가 레이에 처음 왔을 때 공기 희박해갖고 앞에 있는 병원에도 갔었어요. 응급실에도. 그래갖고 이번에는 좀 많이 적응됐고 괜찮을 거라고 생각하지만 그래도 무슨 일이 있을지 모르니까 준비 철저히 하는 차원에서 산소통 하나 사가지고 가겠습니다. 작은 게 가격이 2,000루피이고 큰 게 2,500인데 작은 게 한 3시간, 큰 게 5시간 정도 쓴다고 해서 큰 거로 하기로 했고 대충 한 38,000원, 4만원 그 정도 합니다. This is your mask. 오케이. 마스크도 같이 넣습니다. 산소통을 실었습니다. 이제 본격적으로 출발해 볼게요. 첫 번째 코스는 판공초로 갑니다. That is very normal when some people is passed away. Yeah. They are closing the shop for the memorial of the people. Really march of candle march. Candle march. Actually, he is one stop of marriage. Then we go to Durpok. I see. So 7 people passed away and 21 people is still in hospital. Yes. 아유. I want to show you the place of where we exit. Really? What about the driver? He was already was the injured. mostly dangerous. Oh. What happened for Durbuk? Durbuk is very clear road. You drive in tired? Actually not tired. She was outgoing marriage party. Just I imagine we have to mostly dancing. Drinking? Yeah. We're going to Yeah, just guess. just guess. Because that place is very safe. Every place is safety guard. It's not possible just like going through there. Okay. 여기가 첫 번째 체크 포인트이고요. 여기서 저희 판공초 초모리에 가려면 그래서 방문할 수 있는 퍼밋이 필요한데 퍼밋을 이곳에 신고하고 들어가야 됩니다. 체크포인트 건너편에 있는 간단한 음식점이 있는데 아침 좀 먹고 가려고 합니다. 약간 남인도 음식인데. 가질래? 맛있다 여기. 너무 맛있어. 맛있다. Made by you? Fresh one, yes. 다리 인도에서 먹었던 것보다 도톰하고 쫄깃쫄깃하고 더 맛있어요. 그래서 여쭤봤더니 여기서 이제 직접 키우는 밀을 모두 손수 처리해서 그 밀로 만든 거라서 다른 데서 먹는 거랑 좀 다르다고. 정말 맛있네요. 여기 되게 허름하고 어떻게 보면 동네 볼품없는 집처럼 생겼거든요. 근데 진짜 맛있는 뿌리를 여기서 먹게 될 줄 몰랐네. 여기 진짜 맛있어요. 여기 오거닉 카페 앤 레스토랑인데 진짜 맛있게 먹었습니다. This boat, this organic cafe. organic. Organic. This no washing, this no meda, no. That's why the taste different. Yeah. Okay. Thank you. 질레. Korea, so is cow. Yeah, but the cow is in Ladakhi Balang. You can see in winter time the snow. 와, 겨울에 저렇게 눈이 온다고. Totally white. This time only road was clear. After totally snow. 저 밑에 보이는 마을이 삭티 마을입니다. 무스님은 여기에 나중에 한번 오고 싶어 하는 눈치예요. 되게 예쁘다. 근데 산으로 싹 둘러싸인 곳에 완전 녹색 초원지대가 있으니까 크다. This 삭티 is very big. Yeah. 레에서 버스 한번 타면 오잖아 여기. 그렇지. 와, 좋다.
되게 평화롭다. 저희가 여기 오면서 삭티라는 마을을 지났는데 삭티라는 마을이 너무 멋있는 거예요. 와, 이렇게 봐도 멋있네. 이렇게 사방이 완전히 360도로 히말라야 산속에 둘러싸여져 있는데 안에 푸릇푸릇한 마을이 있어요. 와, 여기 멋있다. 그리고 이쪽에는 패러글라이딩 하시는 분들. 이 길을 따라서 저희가 쭉 차를 몰고 왔는데 날아가는 패러글라이딩 몇 개 봤거든요. Beautiful. I don't understand why this is not famous. It must be so famous. It is getting developed. That's why its competition is going on. Uh, After this competition, it will be globally represented because it's the highest in the world. is it competition of paragliding or? Yeah. Oh, okay. Pre-World Cup. Oh, I see. Okay, that's why. This is amazing. You are from? South Korea. What's your name? Taehun. Kehul Raghav. Oh, this is amazing. Dharamshala. You from Dharamsala? Yeah. Actually, after this trip, we are heading to Dharamsala to see the Dalai Lama. Yeah. Because I checked the schedule of Dalai Lama in Yes. September. Yeah. He's in Dharamsala. He is in So Dharamsala. I will attend his teaching. I have a travel firm there. I see. 얘기해 주신 분이 지금 패러글라이딩 하러 내려가셨습니다. 삭티 멋있다. 다음번에 다시 온다면 삭티에서 며칠 머무르고 싶네요. 와, this is a really beautiful place. 지금 이제 저희가 창나 패스를 거쳐서 항공초로 가는데 창나 패스 고도가 약 한 4,500m 정도 돼요. 뭐 그래도 산소통을 실었으니까 뭐 혹시 문제되면 산소 마스크를 쓰면 되고, 지난번에 우리 누브라 갈 때 까르동나도 큰 영향 없이 넘었으니까 이번에도 큰 영향 없을 거라고 기대합니다. 길은 외길인데 군데군데 가다 보면 아찔한 데들 있어요. 지금 해발 5,000 거의 5,300 가까이 이것을 지나고 있는데요. 한 20분 졸았어요. 근데 우리 지금 같이 가는 아식이 고산지대 오면 딱 그 전형적인 증상이 졸린 거라고. 그래서 물 마시라고 지금 알려줘서 지금 물 한 모금 먹었습니다. 청나 글레이셔, 청나 빙하라고. 생각보다 이게 가파르게 돼 있네, 청나 빙하가. 지금 이제 저희 청나 패스 꼭대기에 지금 다다랐습니다. 지금 여기가 해발 거의 5,360. 바람 차갑다. 서늘하다. 바람 서늘하다. 이거 오래 있으면 안 되겠다. 그지? 청나에 왔습니다. 저희가 아까 차에서 잠깐 보던 청나 빙하가 있고요. 바람 서늘서늘하고 좋습니다. 여기가 지금 해발 5,400m. 여기를 넘으면 저희는 그 유명한 판공초로 갑니다. 판공초는 그 영화 예전에 세월간이에서 봤었고, 그 세월간이 영화 마지막 부분에 굉장히 멋있게 나오잖아요. 그래서 관광객들이 많이 가는 곳으로 유명하고요. 청라패스 곳인가봐요. 17,688피트. 웰컴 투 청라 탑. 여기 Lijay sir, lijay. Please. snack? Next. I want to just try one. Just one. Can I try one? Sure. Is it potato? Yes. Potato. Potato. Potato chips. Potato finger. Man. Thank you. Chai. Thank you. So you are the member of BRO? No, Indian Army. In the army, not BRO. I see. 이거 인디안 아미 분들이 공짜로 주는 티래요. 그래서 그냥 드시라고 하네요. 군부대에서 공짜로 주는 티라고 한 잔 먹으라 그래서 먹고 있습니다. Thank you. I'm also watching some Indian movie. You said Anadul set, so I understood that you're from Korea. Recently, I watched the Al. Almost 500k dramas till Oh my now. god. So I know Korean. Oh really? It's Okay, have a nice time. Bye bye. 매일 나눠주는 게 아니랍니다. 오늘 뭔가 스페셜한 날이라서 이걸 나눠주고 있다고, 굉장히 운이 좋다고 아식이 얘기해줬습니다. 자, 이제 장나 패스를 지나서 갑니다. 여기서도 또 음식을 무료로 나눠주고 있어요. 오늘 왜 이렇게 많이 나눠줘? 오늘 가는 데마다 군인분들이 음식을 나눠주고 계세요. 와. 뿌리! This is Korean, this is
And kheer. Sweets. Sweet. But I already have the food in the Changna. They gave me a chai and snack. Oh, Puri. Today is any special holiday? Today is Sarava Festival, Janmashtami. Krishna. birthday. Krishna's birthday. Birthday, Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. This is nice. 뿌리 나눠주고 있어. 이거 약과 맛이지. 약간. 네. 그치? This is yours. Thank you, 아식. Okay, sir. Thank you. 이거 우리나라 약과하고 맛이 거의 똑같아요. 맛있네. 저 히말라야 산에서 쭉 이렇게 물이 흘러 내려오는데 그 물들을 따라서 저 멀리 까맣게 보이는 것들은 이제 야크들인데 풀들을 뜯어먹으면서 산에서 흘러내리는 냇물을 따라서 올라가고 있어요. 여기 경치 정말 멋있네요. 여기 이거 위치가 어딘지 모르겠지만 멋있습니다. 아벡스라고 부르는 사슴 같은 게 있어서 구경을 하고 있어요. 차들 세워서 구경하는 사람들이 있고, 네 마리가 있네요. 판공초로 가고 있는 중인데 저는 그 판공초를 그냥 목적지로만 생각을 했었는데 중간중간에 가다 보니까 되게 멋있는 곳들이 굉장히 많아요. 계곡이며 또 산세며 계속 차를 세워가면서 이것저것 찍고 놀고 그러고 있습니다. 지금 여기는 누르북이라는 곳인데요. 와, 또 뒤에 산 경치가 또 어마어마하네요. 잠깐 내려서 쉬었다 가고 있습니다. 히말라야 산맥을 넘어 판공초를 향하는 이 길은 단순한 이동이 아니라 하나의 통과 의식처럼 느껴진다. 땅의 색, 공기의 결, 그리고 침묵까지. 모든 것이 낯설지만 이상하게 익숙하다. 이곳에서 우리는 그저 잠시 머물다 간다. 오랜만이야. 오, 자동차들이 이렇게 전복이 돼 있어. Yeah. Two big grannies. Yeah. One is this one is this one. Is it accident yesterday? 15 days before. 15 days before. 여기서 자동차 큰 사고가 났었다 그러네요. 자동차들이 그대로 이렇게 아직도 저대로 있습니다. 이 지역이 며칠 전에 사고가 난 지역이에요. 여기서 저 밑에 버스가 지금 보였어요. 그 노란색 스쿨버스였는데 며칠 전에 이곳에서 결혼식에 갔다가 추락해서 7명이 죽고 21명이 지금도 이제 병원에 지금 계신데 그 위치를 지나고 있습니다. 계곡 밑으로 노란색 스쿨버스가 보이네요. 며칠 전에 사고 났던. 경치는 또 되게 멋있긴 하다. 지금 뭔가 옷을 좀 꺼내 입어야 될 것 같아요. 왜냐면 너무 추워. 이거 이대로 계속 가다가는 제가 보기에는 이거 고산병 걸리기 딱 좋은 상황인 것 같아요. 사실 고산지대에서는 좀만 몸의 온기를 잃어도 금방 고산 증세가 나오기 때문에 예방 차원에서 자켓을 좀 입어야 될 것 같습니다. 자켓 입었더니 훨씬 낫네. 아직 판공으로 가려면 33km 남았다고 나오네요. 판공 33km 지점이고
땡큐. 여기 밥 먹으러 왔습니다. 줄래? 에그뚝밥, 돼지뚝밥 하나씩 시켰고요. 숟가락이 없네? 맛있어. 우리 스타일이야. 근데 많이 먹지 마. 왜? 어. 소화 안 돼. 괜찮다. 땡큐. 오케이. 판공초 입장권을 샀습니다. 1인당 10루피씩 2명에서 20루피 냈습니다. 1인당 10루피면 160원 정도 되는 거예요. 네. 본격적으로 판공초 쪽으로 들어갑니다. 판공초 가다가 또 차를 세웠어요. 근데 여기가 이제 마뭇 포인트라고 해서 왔고, 아니나 다를까 사람들이 마뭇하고 있네요. 얘네 제가 이렇게 가까이 와도 애들이 겁먹지 않네요. 예야. 얘네 유럽에서 보던 마뭇하고 조금 생긴 게 다르네. 조금 더 갈색이고 조금 더 예쁘게 생겼네. 야, 마뭇 발이 이렇게 생겼구나. 얘가 이렇게 가만히 있네. 이렇게 만져도, 털을 만져도 가만히 있어. 얘는 사람들하고 이미 굉장히 친숙해진 애들 같아요. 무서워하지도 않고 애들이 착하네. 착해. 가서 이렇게 털을 살짝 쓰다듬어도 그냥 가만히 자기 풀 뜯어먹는 일 하고, 그렇게 사람들을 두려워하거나 무서워하거나 뭐 그러지 않습니다. 너네 돌에 올라가 있니? 너네 돌에 올라가 있어? 풀 뜯어먹어야지 마무시. 얘가 여기 올라와 있어서 저도 그냥 마뭇하고 같이 놀고 있습니다. 착해라. 착하지? 히말라야의 깊은 골짜기. 야생 마무트가 사람들 곁으로 다가온다. 울타리도 없고 소리도 없다. 그들은 도망치지 않고 우리도 먼저 다가서지 않는다. 긴 시간 서로를 지켜보며 쌓아온 조용한 신뢰. 인간과 자연 사이에 흐르는 보기 드문 공존의 순간이다. 대화도 조건도 없지만 서로가 서로를 받아들이는 이 장면은 어쩌면 우리가 잊고 지냈던 가장 본질적인 관계의 모습일지도 모른다. 단순히 여기 마뭇이 있는 것뿐만 아니라 여기 경치도 너무 예뻐갖고. From morning to evening, total is lunchtime. 길은 점점 더 험해지고 산맥은 거칠게 솟아오른다. 하지만 그 안에서 바람은 다른 결을 띠기 시작했다. 끝이 보이지 않던 고요한 여정 속 어느새 마음 한쪽이 움직인다. 이 길의 끝엔 마침내 판공초가 있다. 도착이 아니라 다가가는 것. 우리는 지금 그 경계에 서 있다. 보이는데, 오, look at the color. Yeah. This is not. This is just for trailer. This is just trailer. Yeah. 우와, 와, 물 색깔 장난 아니지? Now you can see real pictures. 아, 물 색깔 예술이네. This is not water. This is a jewel. Yeah. 물 색깔 미쳤는데? 와, 진짜 미쳤네. This is the shooting part of Three Idiots. 판공초 호수가 30%는 인도의 소유고 70%는 중국의 땅이래요. 와, 장난 아닌데 저쪽? 어머나. 우와, 여기. 우와, 장난 아니네? 엄청 멋있네. 난 사실 이 정도까지는 기대 안 했는데. 판공초 뷰포인트에 내렸습니다. 와, 판공초 유명한 건 알았지만 이 정도까지 기대 안 했는데. 오, 모자 날아가겠다. 어떻게 찍니? 나는 내가 생각했던 것보다 훨씬 멋있는데? 모토바이크 타고 오신 분들이 되게 많고요. 사람들 이곳에서 많이들 사진 찍고 있습니다.
again. 아까 밥 먹을 때 만났던 분인데 또 만났어요. 물 색깔이며 이런 거 되게 비현실적이지. 이 판공 호수 왔는데요. 물 색깔이 일단 생각했던 것보다 굉장히 비현실적이고, 저는 사실 이런 데 올 때 어떤 영상이나 사진이나 이런 거 잘 안 봐요. 왜냐면 왔을 때 제가 봤던 느낌 같은 것들을 그대로 녹화하고 싶기도 하고, 그리고 생생하게 좀 이런 거 보고 싶기도 해서 잘 그런 거 안 보는데, 저 멀리서 이 정말 새파란 이 새파란 물결이 나올 때 깜짝 놀랐습니다. 그리고 이 산들이 하나씩 둘씩 나오면서 너무 멋있네요. 너무 멋있다. 그 말밖에 할 말이 없다. 이곳 전망대를 잠깐 걸어보고 있고요. 지금 저 멀리에 이제 마을이 보이는데, 저기가 이제 스팡믹이라는 마을이고, 여기 여행 오신 분들이 많이 묵기도 하고, 그 스팡믹에서 산을 넘어가면 만, 그리고 저희가 오늘 갈 곳은 그 저 산의 저 뒤에 있는 메락이라는 곳입니다. 이렇게 숨 막히는 곳이었구나. 여기가 멋있네요. Okay, now we are going to Spangmik shooting point. This is the real shooting point. Okay. This is the main shooting point. Okay. After 3 idiots, it will be famous on Pangong Tso. Okay. That is the point of the Three Idiots. Yes. Okay, okay. Do you think we can go there? Yeah. But be careful. 이걸. 씨. You made it. You made it. So that water is going to the Pangong. Yes, yes. 판공초 호숫가에 도착해서 한번 호수 쪽으로 걸어가 보고 있어요. 이게 멀리 보이실지 모르겠는데 물 색깔 예술이거든요. 진짜 판공초는 판공초다. 판공초가 보이고, 여기는 영화 세월간이의 한 장면을 여기다가 사진을 붙여놨네요. 여기서 찍었다는 뜻이겠죠. 여기 뭐가 있는데, 이거 야크야? 얘가 야크인가? 낙타인가? 하나는 말이고 하나는 뭔지 모르겠네. 말도 한 마리 있고. 오스님한테 가볼까요? 지금 오스님 물에 한번 들어가려고 양말 벗는 거예요? 이야, 오늘 기분 많이 좋으신가 보네? 별로 안 차가워요. 이쯤이야 뭐. 오늘 기분을 많이 업되셨네? 물에도 들어가시고. 이거 거의 뭐 웬만해서 잘 보기 힘든 광경인데, 오스님이 오늘 물에 한번 들어가시겠대요? 그냥 오늘 반바지 입었잖아요. 그래요? 어때요? 별로 안 차가워. 차가운가 보네. 물에 들어갔다 나오신 소감이 어때요? 그냥 하나도 안 차가워. 하나도 안 차고? 나도 한번 들어갔다 올까? 그래? 나까지 보내는 거야? 그러면 양말을 벗고 교수님을 믿고 한번 판공초 물에 발을 차가워. 안 차갑다며. 엄청 차갑네. 차가워. 죽는 줄 알았어. 엄청 차갑네. 완전 속았어. 교수님한테 좋으네. 물 엄청 파랗고. 우리 인도 여행하면서 이렇게 새파란 물, 호수 이런 거 본 적이 별로 없는 것 같은데? 있었나? 인도뿐만이 아니라 이 정도는. 근데 물색은 진짜 날씨 빨도 있잖아. 날씨가 좋아야 되는데 오늘 운도 좋았다. 이제 슬슬 발을 말려볼까? 저쪽 사람 없는 데 가서 말릴까? 멋있다. 너무 오래 물에 있으면 안 될 것 같아요. 왜냐면 고산증세가 올 수도 있고, 어쨌든 체온을 보호해야 되잖아요. 높은 산에 왔으면. 그래서 제가 생각했던 것보다 훨씬 그 이상의 경치가 펼쳐져서 정말 멋있네.
사람들 노래 부르면서. Woohoo! Which part of India? India is so big. Yeah, that's true. We are from Gujarat. Gujarat, beautiful place. Beautiful, beautiful. 여기 와서 또 구자라트에서 오셨대요. 남자 세 분이서 오셨는데 여기 왔으면은 영화 세월간을 봐야 된다고 그래갖고 제가 오케이. 제가 세월간이 이미 봤다 그랬더니 자기들이 세월간이라고 남자 세 명이서 노래 부르고 막 그러고 계세요. We want to dance on some song. Okay. Just to have one movie for Okay. 2 minutes. Okay, like a 3 idiot. Yes, yes. Okay. Who is the worst idiot? Okay, I will check it. I will see who is the worst. These two are purely idiots. I am smart. Ah, How do you like the India? India is so big, so I cannot describe India just one word. Okay. Especially the northern part of India is very clean and the nice mountain. Okay. The food, I like the South India. South Indian food. Kerala, okay. Kerala, Goa. To Kerala also. Last year. Okay. Oh, last. Delhi is too crowded. Too crowded. Too crowded. 뭐 하는 거야 지금? Very good, very good. Have you decided? Oh, sorry, I didn't press the record. Oh, I'm sorry. Oh, it's okay. One more time. 제가 녹화 버튼 안 눌렀네. You're not idiot. You are too normal. He's not idiot at all. Just get it out. Thank you, dear. Okay. I recorded it. Yeah. Bye. 구자라트에서 오신 똘끼 있는 아저씨들하고 춤추고 놀았네. 말로만 그런 줄 알았는데 진짜 또라이야. 저 아저씨들 춤추는 거 봤지? 보통 이 10대도 아니고 저 한 40대에 저 정도 똘끼 유지하기 쉽지 않은데 아저씨들이 내 수준이야. 이제 가려고 그러는데 말들이 제 옆을 지나가갖고 하얀 말과 갈색 말이네요. 예쁘네 애들. 스팡믹이라는 황공초의 가장 큰 마을에서 잠시 물에 들어갔다가 사진도 찍고 놀았고요. 이제 황공초의 또 다른 마을 만이라는 곳으로 가보겠습니다. 여긴 아까 거기보다 훨씬 작다, 그치? 여기가 진짜 조용한데 어촌 마을 같아. 바닷가도 아닌데. 예쁘다 여기. 와, 여기 너무 예쁘다, 그치? 너무너무 멋있다. 여기는 지금 황공초 탕믹을 지나고 한 10분 정도 차를 타고 오면 매락으로 가는 방향이에요. 근데 저희 같이 가는 이제 이쪽 로컬 분 얘기로는 사실 대부분의 사람들이 이제 스팡믹에서 세월간이 영화 포인트에서 사진 찍고 이제 많이 가는데 스팡믹을 지나서 만을 지나면서부터 진정한 황공초가 시작된다고 그렇게 이제 얘기를 하는데 이제 그 이유를 알 것 같아요. 만을 지나면서 이때부터 여기서 경치가 굉장히 어마어마한 경치들이 펼쳐져요. 그래갖고 황공초가 이렇게 멋있는 곳이었구나 싶네요. 네. 오늘 숙소는 여기서 더 가서 매락이라는 마을로 갈 건데요. 기대했던 것 이상이네요. 황공초. 황공초의 경치입니다. 오늘의 목적지 매락입니다. 우와, 짱 멋있다. 여기 매락 마을에 지금 막 도착했고요. 홈스테이에 왔습니다. 방이 어떤지 한번, 홈스테이 방이 어떤지 한번 보려고요. 예, 여기 침대 있고, 예, 침구라든지 이런 거는 상태가 뭐 괜찮네요. 그냥 화장실 깨끗하고
방 보고 나왔는데 방도 뭐 나름 깨끗한 것 같고 경치도 좋고 이 홈스테이에 뭐 하루 머물기로 했는데 차 한잔 하러 요 옆에 약간 사랑방 같은 곳인데 차 한잔 하러 오라고 해서 차를 마시러 왔습니다. 여긴가? 여기 사랑방인가 봐. 여기서 저녁도 먹고 그런가 보다. Thank you. Very sweet, very delicious. Yeah, you can eat. We have this. 밀크티하고 과자를 좀 내주셨어요. 메락 마을에 아침이 밝았습니다. 지금 8월 말인데 정원에 작은 꽃들이 피어있고 뒤에 산들이 보이죠? 저희는 어제 여기서 잡고 아침에 차 한잔 하러 갑니다. 와. 땡큐. 아침 차는 밀크티에다가 비스켓을 줬어요. 아침으로는 프렌치 토스트? 아침으로는 프렌치 토스트가 나왔습니다. 저희가 어제 밤에 묵었던 이곳에 옥상에 한번 올라가 보려고요. 네, 옥상은 요 사다리로 올라가는 겁니다. 지금 삐뚤어졌어? 그러네. 괜찮아? 내려올 때 좀 무섭겠는데? 거꾸로 내려오면 돼. 그래. 옥상에 올라오니 앞에 평공초가 보입니다. 아식! 모닝! 아주머니가 버터티 먹으라고 인심 좋아요. This is petrol, huh? Is it petrol? Is it petrol for car or? Car, my car. There is only one petrol pump. 이거 내일 우리 차에 저 차에 싣고 갈 기름입니다. 여기서 가는 동안 페트롤이 딱 하나 있는데 그게 이제 많이 문 닫는데요. 그래갖고 내일 차에 싣고 가다가 기름 넣어야 될 것 같습니다. 오늘 여기 하숙집 아저씨가 장 봐오셨네요. 예, 땡큐. 땡큐. 아침 먹고 났는데 티를 한 잔 또 주셨습니다. 오. Where there? And come back for this time. 오케이. See you. Bye bye. 이쪽으로 이렇게 올라가서 절로 이렇게 돌아오래. 아침이 되니까 그때 어제 오후에 그리고 어제 저녁 때 왔던 관광객분들이 모두 떠나셨어요. 오토바이들 쭉 서 있던 것들도 모두 떠났고 차량들도 거의 다 떠났습니다. 그래서 동네가 굉장히 조용해졌어요. 저 작은 산에 보이는 뷰포인트 갔다가 곰파에 사원에 갔다가 한 바퀴 크게 돌고 다시 돌아올까 합니다. 이거 소 우는 소린가? 네, 퍼펙트 곰파? 오케이. 실례. 아저씨가 이쪽으로 가보라고 그렇게 얘기하신 건지 모르겠지만 아무튼 그런 몸짓을 해주셨어요. 요. 그냥 조금 왔는데 야 예쁘다. 야 예쁘다. 오 요만큼 왔는데 경치가 달라지네. 저 산들 멋있다. 지금 저희가 머물던 집이 요 가장 끝에 강가에 있는 집인데 거기서 살짝 한 5분 걸어왔어요. 지금 보이는 이 작은 언덕길을 따라서 저희가 이렇게 쭉 저 끝에까지 올라가는 게 오늘의 하이킹 목표입니다. 주인 아저씨는 한 40분 정도 걸릴 거라고 했고 예전에 다른 손님들이 갔다 왔는데 30분이면 올라간다고 그러셨대요. 그래서 그러면 우리는 1시간 걸릴 겁니다 라고 얘기를 하고 출발해서 걸어가고 있는데 5분 가서 쉬고 맞아. 5분 가서 쉬고 그럴만 하네요. 근데 경치가
5분 가서 쉬고 10분 가서 쉬고 그럴 수밖에 없는 경치인 것 같아. 여기 매랑마을 뷰포인트는 강추 포인트입니다. 강추 포인트. 많이 힘들지도 않아. 맞아. 많이 힘들지도 않고 적은 노력으로 멋있는 경치를 볼 수 있는, 그러니까 우리가 제일 좋아하는 곳이지. 예. 별로 노력을 들이지 않았는데 엄청난 경치가 펼쳐지는 곳. 내가 딱 좋아하는 스타일이야. 나무 밑에 앉았는데 과일이 떨어지는 곳. 혹시 이곳 판공초 매랑마을 오시면은 여기는 짬내서 오시기를 추천드립니다. 포기했어. 힘으로? 힘으로 돌 쪼겠어? 봐봐. 어휴. 약간 납작하게 쪼겠는데. 어휴, 우수님. 지금까지 우수님의 힘자랑을 보셨습니다. 이게 힘자랑이야. 이렇게. 직선길이 있고, 지그재그 길이 있거든요. 원래 길이 좀 잘 돼 있긴 지그재그 길이 좀 더 잘 돼 있어요. 그래서 저는 요 직선길로 가보고, 우수님은 지그재그 길로 가서 중간쯤에 만나기로 했습니다. 이렇게 오른쪽에는 판공초 경치가 펼쳐지고, 뒤에는 산세가 굉장히 예뻐서 저 위에서 볼 경치가 기대가 됩니다. 그런데 해가 떴어요. 그래서 판공초를 보면 해가 지금 비추는 곳은 물색까지 아주 파랗고 그 뒤편에는 약간 검은색으로 보입니다. 고지가 멀지 않았습니다. 한 3분, 5분이면 도착할 것 같습니다. 뷰포인트에 올라오는 길은 나름 안전하게 잘 돼 있어요. 이렇게. 다만 옆에가 이렇게 약간 가파른 벼랑이기 때문에 심리적으로 살짝 겁은 나는데 그래도 그냥 길만 따라 걸으면 안전합니다. 판공초 한 절반 정도가 이제 햇빛에 비춥니다. 야. 이야, 드디어 곰파가 보입니다. 드디어 꼭대기에 올라왔습니다. 야, 밑에서 올라오는데 딱 40분 걸렸네요. 굉장히 쉬엄쉬엄 천천히 올라왔거든요. 분위기 너무 좋아. 얼른 와. 사람은 아무도 없는 것 같아. 휴. 탄공초가 보이고 위에 이렇게 조용한 곰파가 있네요. 여기. 그러게. 이건 약초 뿌리고 위에 사슴 뿌리, 연두 뿌린 거. 사슴뿔 같은 것도 갖다 놨구나. 아무튼 이거 되게 새 거잖아. 오늘 갖다 놓은 거 같은데? 여기 이제 저희가 어제 타고 온 이 찻길. 저 밑에 작은 차와 오토바이가 하나 오고 있네요. 여기 근데 이렇게 뼈도 너무 예쁘지? 그치? 지금 판공초를 이렇게 내려다보고 있는데 위에 이렇게 해무리가 졌어요. 무지개처럼. 그치? 와, 저 위에 무지개처럼 뜬 해무리가 고프로에 잘 나올까? 위에 아무튼 무지개처럼 태양과 구름 사이로 무지개 같은 해무리가 떴습니다. 이제 곰파에서 내려와서 이 길을 따라 쭉 한 바퀴 돌아서 크게 한 바퀴 산 아래로 돌아서 마을로 가서 저희 집으로 가볼 예정입니다. 이야, 저희가 어제 왔던 판공초 오던 길이 저 밑에 보이는군요. 계속 걸어갑니다. 이쪽에는 판공초
호수가 보이고, 그리고 반대쪽에는 산들이 보입니다. 산 속에는 저렇게 이제 녹지 않은 빙하들이 있는 것도 있고, 산 아래에 계곡에서 계곡물 소리인지 폭포 소리인지 그런 것들도 좀 들리는데, 야, 이거 돌 색깔 봐. 되게 특이해. 이거 이렇게 보면 똥 같지? 소똥 같지? 앞으로 이 돌을 우변석이라고 부르겠어. 우변석을 이렇게 세워놔야지. 특이한 돌들이 많단 말이야. 우리가 보던 돌들이 되게 모양이 다른 것들이 많아. 지나가다가 갑자기 봤는데 이것들이 뭘까요? 매우 작은 동그란 돌이거든요. 여기 새똥구리 같은 애들이 사나봐. 너무 신기해서 돌멩이로 이렇게 눌러서 짓이겨 봤더니 그 새똥구리 같은 애들이 이렇게 만들어 놓은. 오, 진짜? 너무 귀엽다. 근데 가만 보면 여기에 많아. 이렇게 귀엽다. 그치, 이렇게 여기에 나 처음 봐. 소똥 같은 거 안에 잘게 부서진 지푸라기 같은 게 나오잖아. 그런 것들이 있어. 이런 산 속에 언덕이나 이런 능선 같은 곳에 쓰레기가 떨어지면 그 쓰레기들이 바람 불고 그러면 이런 계곡으로 결국 모이게 되고, 이 계곡 지금 여기 보이는 곳은 바람이 불지 않으니까 쓰레기들이 날아가지 않고 이렇게 모여져 있네요. 누가 일부러 버린 것 같진 않아. 이렇게 양으로 보면 모여들었어. 주로 옷 같은 것들. 가다 보니 무슨 옛날에 사람이 살았었을 것은 아닌 것 같고, 뭐 창고 같은 걸로 썼던 것 같아. 날씨 좋아, 경치 예뻐, 그리고 소음. 너무 한적해. 소음 없어. 치안. 안전해. 와, 다만 하나 안 좋은 게 하나 있어. 와이파이도 없고 핸드폰 시그널 아예 안 잡히고 뭐 가족들한테 연락할 길도 없고. 근데 너무 시원해. 너무 안전한 느낌이야. 이제 뭐 마을로 거의 다 내려왔다. 산책 잘 했고, 저 위에 꼭대기에 올라가서 경치 보고 작은 그 곰파 보고 산 능선을 따라서 쭉 걸어오면서 동네 구경하고 왔습니다. 숙소에 도착했습니다. 아직도 차를 닦고 있어요. 진짜 차 바짝바짝. 가자. 오늘 트레킹 끝. 점심을 먹을 겁니다. 점심은 그 주인집에서 점심을 먹기로 했어요. 주인집은 이렇게 생겼습니다. 근데 주인집 안에 들어가면 여기는 사람들 같이 모여서 뭐 차 같은 거 먹는 응접실이고, 이 안으로 들어가면 주방이 나옵니다. 라면 먹을 거예요. 네. 여기 라다키 스타일 주방. 오, 이렇게 보이죠? 우와. 네, 여기 라다키 스타일 키친입니다. 저 예전에 군대 갔다 왔다 그랬더니 아저씨 17년 군대에 있었다고 이 방패 같은 거를 보여주셨습니다. Thank you for your service to nation. 오늘 점심은 신라면에 물 벗어 뽀글이를 해 먹을 거예요. it's okay. 아저씨가 고무줄로 묶어주셨어요. 와, 되게 눈치가 빠르시지 않아? 그치. 우리가 뭐 하는지 딱 보고 고무줄을 딱 가져오셔서 이걸 딱 묶어주시네요. 와, 짱. 완벽해. 요 라다키 스타일 주방을 구경하면서 기다리면 됩니다. 그리고 버터티를 줄래. 땡큐. 와, 또 맛있다. 너무 좋아. Yeah, very tasty. 이거 닭도리탕하고 비슷하다고 아저씨가. 우와. 이렇게 이거는 초식이라는 음식입니다. 근데 이렇게 먹어보면 뭐라 그럴까, 우리나라 카레라이스하고 거의 비슷한데 조금 더 칼칼한 카레라이스? 근데 맛있어요. 이분들은 닭도리탕 맛이라고. 닭도리탕을 아세요? 오, 여기 판공초 호숫가에 왔어요. 네, 판공초에 있는 저희가 묵는 매랑 마을은 이렇게 산 아래에 이렇게
곳에 있는 작은 마을입니다. 저희는 잠시 호숫가에 나와서 호숫가를 잠깐 걸어보려고 하고 있어요. 여유롭고 급한 것도 없는 산골 호수 마을입니다. 야, 이렇게 또 나오니까 또 분위기가 다르네, 그지? 오호, 요 좋다. 물 되게 맑어. 이쪽 편 큰 호수하고 요 작은 호수하고 사이에 모래 길이 나와 있어요. 그 모래 길로 한번 걸어가 보고 있습니다. 멋있다. 조금 오빠 사진 찍으면 상공초 호수 쪽에서 눈에 담아보는 매랑마을입니다. 저쪽 매랑마을이고 두 개의 호수 사이로 난 사이길을 따라서 저희가 이제 쭉 걸어갔고요. 다시 갈 때는 오른편으로 이렇게 돌아가야 될 것 같아요. 우스님은 너무너무 감동하시네요. 너무너무 예쁘다면서. 네. 와, 이렇게 또 이렇게 산책하니까 분위기가 색다르네요. 근데 자꾸 이 호수가 크니까 자꾸 바닷가 같아. 이 여정의 끝자락에서 우리는 판공초에 도착했다. 높은 고도를 따라 펼쳐진 에메랄드빛 호수는 그 크기와 고요함만으로도 압도적이었다. 베락이라는 작은 마을에 머물며 우리는 이틀 동안 머물렀다. 낮에는 드넓은 풍경 속을 걷고 밤에는 맑은 하늘 아래 은하수를 올려다봤다. 특별한 계획도 빠른 움직임도 없었지만 오히려 그게 이곳의 가장 큰 의미였다. 판공초에서의 시간은 히말라야를 지나온 우리의 여정을 차분하게 정리해 주었다.